Good morning, friends. মোৰ ইউটিউব চেনেল ইংলিছ গ্ৰামাৰ জিকেলে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে তোমালোকে দেখিছাই যে আমি কণ্টিনিউয়াছ টেন্স অৰ্থাৎ ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা চলাই আছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত মই ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ নতুন কেইটামান পইণ্টছ আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ যে সাধাৰণতে আমি কি জানো যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্স কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয় যে ভৱিষ্যতে কোনো এটা কাম কৰি থকা বা চলি থকা হলে ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্স হয় এটো কথা আমি জানো আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে ফিউচাৰ কণ্টিনিউয়াছ টেন্স আৰু কি কি অৰ্থত ব্যৱহাৰ হয় Okay friends, this is the point that I am going to share with you in this video that when future continuous tense is used. In general, we have come to know that in any action that will be going on in future time, that is future continuous tense. But in this video, please pay your attention and you will see that some minute points that I am going to share with you. Okay, for that, please watch the video till the end and please watch the video serially. Okay, these are the requests that I have always been asking you that serially video bilak sabo laibo tetia bujat sahay hobo aru skip koribo nalage 2 number kotha aru 3 number kotha koise till the end ekeba hekoleke video tu sabo lage jate points kini bujat sahay hoy aru moi bhabisu যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰেগুলাৰ মোৰ এই চেনেলটো ফলো কৰি আছে মোৰ ভিডিঅ'জ বিলাক চাই থাকে তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰ টেন্সৰ সংক্ৰান্তত বা গ্ৰামাৰ যিবিলাক কনসেপ্ট মই ইয়াত আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো এই চেনেলটোত ইংলিছ গ্ৰামাৰ জিকে চেনেলটোত যে তেওঁলোকে যথেষ্টখিনি ইংলিছ গ্ৰামাৰ বিষয়ে নতুন নতুন ধাৰণা কিছুমান তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এণ্ড ফৰ ডেট উইচ অল দ্য বেষ্ট এণ্ড please come to the point that I am going to share with you in this video, that is point number 3. English grammar is a present future continuous tense part 2. This is the number part 2 and the point number 3. We have already discussed 2 points regarding the use of future continuous tense, the structure and the general concept of using future continuous tense. এই দুটা পইণ্টছ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিলো 3 নম্বৰ পইণ্টটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো সেইটো হৈছে যে ডিফাৰেন্স বিটুইন প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস আমি জানো ফ্ৰেন্ডছ দ্যাট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টু ফিউচাৰ অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোবা এটা কাম কৰা বা হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ ভৱিষ্যত কালত আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰো we have already come to know these things in our discussion regarding present continuous tense in the earlier classes the present continuous tenseৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোতে আমি ইতিমধ্যে এই কথা দেখিছিলো যে present continuous can be used to mean future action যে ভৱিষ্যত কামত ভৱিষ্যতে হোৱা কোনো কামৰ বুজাবৰ কাৰণে আমি present continuous tense ব্যৱহাৰ কৰিছিলো for example it is going to rain. For example, the Prime Minister is coming tomorrow. In this way, present continuous tense can be used to mean an action or future action. There we have already come to know. Now the difference between the when present continuous tense and when future continuous tense is to be used regarding the action belonging to a future action. Okay? The ভৱিষ্যতৰ অৰ্থত future continuous tense আৰু present continuous tense ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্যটো কি আছে? The difference. This is the point. D-I-F-F-E-R-E-N-C-E. Difference between present continuous and future continuous. Okay. The present continuous আৰু future continuousৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত যে আমি যেটো আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আৰু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াসৰ ব্যৱহাৰটোৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ কামত এইটো কথা মনত ৰাখিব লাগে যে ভৱিষ্যত কালৰ কোনোবা এটা একচন বুজাবৰ কাৰণে আমি যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ এণ্ড ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ ভৱিষ্যতে কামটো চলি থাকিব সেই একেটা অৰ্থতে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আৰু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি বাট দেয়াৰ ইজ এ লিটল ডিফাৰেন্স দেন হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন present continuous tense and future continuous tense to be used in to mean an action of future tense. Okay, this is the difference between present continuous and future continuous. Etia friends, this is the point, very interesting and minute point, and let me give you the difference, show you the difference. What is the difference? The present continuous implies a deliberate future action.
present continuous. When we use present continuous to mean a future action, then present continuous to ketia present continuous ব্যবহার কি হবো? It will imply a deliberate future action. Present continuous implies 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 a deliberate 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 future action. Okay, deliberate future action যে কামটো এটো মানে আগতে প্ল্যান কৰি কৰা কামবিলাকৰ কথা বুজোৱা হৈছে যে কামটো কৰা হ'বই এটো মানে জোৰ দিয়া হৈছে যে কামটো কৰা হ'ব আগতে প্ল্যান কৰি থোৱা আছে তেনেকুৱা বুজায় deliberate future action. It is therefore more definite যে কামটো হ'বই definite. Okay, এটো লিখি দিছো মই it is therefore therefore more definite definite. Okay, it is therefore more definite তাৰ মানে যে কামটো কৰাটো খাটাং এটো মানে প্ল্যান কৰা হৈছে যে এটো কাম কৰিব লাগিব এটো নিৰ্দিষ্ট সময়ত এই কামটো আগতীয়াকৈ প্ল্যান কৰি থোৱা হৈছে এটো হ'ব ফৰ এক্সাম্পল if we say the prime minister is coming tomorrow it means that it is already planned everything is arranged accordingly. The prime minister is coming tomorrow. The prime minister is coming to Assam tomorrow, for example. The prime minister কাইলৈ অসমলৈ আহিব গতিকে আগতীয়াকৈ তেওঁলোকে সিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেন্ট তেওঁলোকে ট্ৰান্সপৰ্টেশন যিখিনি কৰিব লাগে এভৰিথিং ইজ এৰেঞ্জ পেন্ডেল দি ইতিমধ্যে পাব্লিকেশ্যন কৰি এডভাৰটাইজমেন্ট কৰি সকলোখিনি এৰেঞ্জ কৰা হৈছে দ্য প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ কামিং টুমৰো এণ্ড ইট ইজ ডেফিনিট দ্য একশ্যন ইজ ডেফিনিট therefore more definite. The action is therefore more definite. When we use future continuous, present continuous tense to mean a future action, it implies a deliberate future action. যে এইটো কামটো কৰা হ'বই এইটো জোৰ দিয়া হৈছে যে কামটো অলৰেডি প্ল্যান কৰা হৈছে আৰু এইটো ইতিমধ্যে এইটো মানে খাটাংটো বুজায় যে কৰাটো হ'বই এইটো প্ল্যান কৰা হৈছে এণ্ড ডেফিনিট মানে কিন্তু সেই একেটা ফৰ এক্সাম্পল মই যদি কওঁ এটা মই যিটো সেন্টেন্স কলো the prime minister is coming to Assam tomorrow সেই এক্সাম্পলটো for example the prime minister is coming to Assam tomorrow tomorrow. Okay, the prime minister is coming to Assam tomorrow. এটো মানে এনেকুৱা নহয় আহিব নে নাহিব there is no question দে এটো আহিব নে নাহিব এটো ডাউট নাই যে he is coming tomorrow means it is sure and certain and definite that everything is arranged and the prime minister will surely and definitely come. In this way or to mean that type of future action we can use present continuous tense to mean a future action. But when we use the same sentence when we use the future continuous tense. For example, the difference will be there. Now, please write down what is the use of future continuous tense. But future continuous is less deliberate. But with future continuous is less deliberate. deliberate. অর্থাৎ যে এটো আগৰটোৰ নিচিনা হিমান সিওৰ এণ্ড সাৰ্টেন নহয় আগতে যিটো বুজাইছিলো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছতে কৈছিলো দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ কামিং টুমৰো সেইটো যিমান ডেফিনিট এণ্ড সিওৰ এণ্ড সাৰ্টেন ডেলিভাৰ্ড একশ্যন সেইটো অলৰেডি প্লেন কৰি কৰা হৈছে কামটো কিন্তু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ বুলি কওঁতে কামটো যে হ'ব ভৱিষ্যতে হৈ থাকিব কেজুৱেলি লোৱা হৈছে কামটো লেছ ডেলিভাৰ্ড সেইকাৰণে কোৱা হৈছে লেছ ডেলিভাৰ্ড এণ্ড মোৰ কেজুৱেল এইটো কামটো কেজুৱেল and more casual CASUAL যে এটো হৈছে less deliberate less deliberate but future continuous is less deliberate and more casual than present continuous
ওকে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো যে আমি ব্যৱহাৰ কৰিছিলো আগৰ যে এক্সাম্পল সেই এক্সাম্পলৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ব্যৱহাৰ কৰিছো টু মিন এন একশন অফ ফিউচাৰ টাইম যে ভৱিষ্যতৰ সময়ত বুজাবৰ কাৰণে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে আমি পালো যে ইট ইজ মোৰ ডেলিভাৰেট এণ্ড প্লেনড এণ্ড ডেফিনিট বাট এইটো কেজুৱেল এইটো হ'বও পাৰে নহ'বও পাৰে ঠিক তেনেকুৱা অৰ্থত যে হ'ব বুলি কৈছে যে কামটো চলি থাকিব ফৰ এক্সাম্পল সেই একেটা সেন্টেন্সকে যদি আমি কওঁ দা PM will be coming to Assam. The PM will be coming to Assam tomorrow. TOMORROW. Okay. This sentence to আমি যেটা ব্যবহার কইলো the tense to যেটা ব্যবহার কইলো we have seen that the prime minister the PM will be coming to Assam tomorrow and the prime minister is coming to Assam tomorrow. There is a difference. The difference is that when we use present continuous tense, the prime minister is coming to Assam tomorrow. Here to demand definite and deliberate action. It is all casual. It comes to say the prime minister will be coming to Assam tomorrow. This is casual action. The prime minister kalle ahi bola. Amne to ahi thake, to ahi dekhibo. ठीक তেনেকুৱা এটা অৰ্থত আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ হলনি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া জানিম যে এটো যে বেছি প্ল্যান কৰা আছে আৰু বেছি ডেফিনিট এন্ড ইট ইজ মোৰ ডেলিভাৰ্ড ওকে দিস ইজ দা ডিফাৰেন্স বিটুইন প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এন্ড ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্স আমি কি আলোচনা কৰিলো আজি ভিডিওটোত যে প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স টু ফিউচাৰ টেন্সৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ ই কামটো বেছি প্ল্যানড এন্ড ডেফিনিট বুজায় ডেলিভাৰ্ড একচন যে এটো মানে একদম কৰা হৈছে প্ল্যান কৰি কৰা হৈছে কিন্তু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সটো যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰোঁ এটো ক্যাজুৱেলি লোৱা হয় যে সাধাৰণভাৱে লোৱা হয় যে কামটো হৈ থাকিব দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ উইল বি কামিং টুমৰো মানে হৈছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ কাইলৈ আহি থাকিব যদি কওঁ যে দা প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ইজ কামিং টুমৰো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে কি হ'ল যে ইট ইজ sure and certain that the prime minister is surely come to Assam tomorrow and it has been already planned and arranged everything is arranged accordingly this is the difference between present continuous and future continuous tense to mean a future action this is the difference again let me give another example okay এবিলাক হৈছে কিছুমান সৰু সৰু কথা যিবিলাক কথা আমি জনাটো প্ৰয়োজন ব্যৱহাৰটো কৰাটো কৰিবলৈ জানিব লাগে okay this is the point that I am going to share with you যে মই তোমালোকক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই পইণ্টবিলাককে দেখাব বিচাৰিছো যে সৰু সৰু কথাবিলাক এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল she will be singing a song another example she will be singing a song in the evening okay she will be singing a song in the evening it is clear that the action will occur in a normal course of event the normal course the action meaning to say the action will occur in a normal course of events যে এটো সাধাৰণতে হৈ থাকে তা আজিও গাব এটো সাধাৰণতে মানে কামটো হ'ব সাধাৰণভাৱে কামটো হ'ব যে তাই আজি গধূলি এটা গান গাই থাকিব এই সেন্টেন্সটোকে আমি যদি লিখি দিওঁ যে she is singing a song এই সেন্টেন্সটোকে যদি আমি এনেকৈ লিখো or she is singing a song in the evening in this evening okay in this evening song she is singing a song in this evening এই যে she is singing কৈ দিলো প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স কৈ দিলো এতিয়া কি বুজাব যে এটো এটা অলৰেডি প্ল্যান কৰা হৈছে আজি এটা প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰগ্ৰামটোত আজি গধূলি তাই বা মহিলা গৰাকীয়ে গান গোৱাটো খাটাং তেওঁ এটা গান গাই থাকিব তেওঁ এটা গান গাব
এইটোৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ ইয়াৰ একশ্যনটোৱে বেছি জোৰ দিছে এই প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সটো ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ই আমাক বেছি জোৰ দিছে ই দেখাইছে যে কামটো বেছি জোৰ দিয়া হৈছে যে কামটো হ'বটো খাটাং অৰ্থাৎ ইন দিছ ৱে ফ্ৰেণ্ডছ উই হেভ ডিছকাছ দিছ ভেৰি মাইনিউট পইণ্ট ইন দিছ ভিডিঅ' যে এটা এটাকৈ আমি পইণ্ট আলোচনা কৰিছোঁ এটা এটা ভিডিঅ'ত শ্বৰ্টকৈ যে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'তে আমি এটা বা দুটা পইণ্ট আলোচনা কৰিম আৰু সেইটো কাৰণে মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টোত থকা পইণ্টটো এটা বা দুটা পইণ্টে হ'ব ভালদৰে মন দি শুনিবা ভালদৰে শিকি ল'ব লাগে অ'কে উইথ দিছ ডিছকাশ্যন লেট মি ফিনিছ ফৰ টুডে okay in the next class again we will be discussing future continuous tense another important point and interesting point will be discussed so for that and let me finish the class and say bye.